We have learned to carry out the operations in the expression and their rules. We have learned to carry the operations in the brackets at first step. But here are some types or kinds of brackets. We know that round bracket, we always used this type of bracket. It is known as round bracket is the first type of brackets. Another type is square bracket. Square bracket is the another type of brackets, and the next type of brackets is curly brackets. This type of brackets are known as curly brackets. Round brackets, square brackets and curly brackets are the kinds or types of brackets. Now see, here is the first example in which more than one brackets are used. For example, 2 into square bracket 21 divided by into round bracket 4 plus 3, round bracket complete, square bracket complete. More than one brackets are used in this expression. Then how to carry out the operations? First of all, the signs and numbers out of the brackets will be remains as they are. 2 into हे ब्रॅकेटच्या बाहेर जे आहे नंबर असतील साइन असतील ते जसेच्या तसे बाहेर येतील. त्यानंतर इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट 21 डिवायडेड बाय इंटू राउंड ब्रॅकेट 4 प्लस 3. मग राउंड ब्रॅकेट इज इन द इनर ब्रॅकेट, सर्वात आतील ब्रॅकेट आहे राउंड ब्रॅकेट, त्यामुळे राउंड ब्रॅकेटमधलं ऑपरेशन आपल्याला आधी करावं लागेल. म्हणून स्क्वेअर ब्रॅकेट विल बी रिमेन्स into square bracket 21 divided by carrying the operation in the round bracket 4 plus 3 gives the sum 7, square bracket complete. ज्या ब्रॅकेटमधलं ऑपरेशन आपण केलं तो ब्रॅकेट रिमूव्ह होणार आणि ज्याच्यातलं बाकी आहे तो तसाच राहणार. नाव हिअर 2 into the operation in the square bracket is division 21 divided by 7. 7 3 ja 21. The quotient obtained is 3 and 2 3 ja 6 is the answer of this expression. Now look at the next example. Here is the next example. 8 into curly bracket into round bracket 40 divided by 4 round bracket complete minus into square bracket 20 minus 5 into 2 square bracket complete curly bracket complete. आता या ठिकाणी कर्ली ब्रॅकेट, राउंड ब्रॅकेट, स्क्वेअर ब्रॅकेट हे सगळे आलेले आहेत आणि त्याच्या बाहेरसुद्धा ऑपरेशन आणि नंबर हे आलेले आहेत. मग आधी काय करणार आपण, 8 into number and signs out of the bracket will be remains as they are the same. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट आउटर ब्रॅकेट आहे म्हणजे तो आपल्याला या ठिकाणी कॅरी करता येणार नाही म्हणून आउटर ब्रॅकेट जसाच्या तसा ठेवला. त्यानंतर राउंड ब्रॅकेटमध्ये आहे 40 डिवायडेड बाय 4 गिव्स द कोशंट 10. 40 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 मायनस, आता या ठिकाणी स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये मायनस आणि इंटू, subtraction and multiplication are the operations. They are in the square bracket. Therefore, by using the rule for expression, subtraction and multiplication are given together, then we have to carry out the operation of multiplication first. आपण काल जे रूल शिकलो ते रूल वापरून आपल्याला आधी कोणतं ऑपरेशन करावं लागेल, मल्टिप्लिकेशन 5 into 2. मग स्क्वेअर ब्रॅकेटमधलं सगळे ऑपरेशन्स या ठिकाणी कंप्लीट होत नाही म्हणून तो आपल्याला घ्यावा लागेल 20 मायनस जसाच्या तसा, कारण आपण मल्टिप्लिकेशन करतोय. 5 2 जा 10 इज द प्रॉडक्ट. स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. नाव द नेक्स्ट स्टेप 8 into रिमेन्स ॲज इट इज द सेम. आता या ठिकाणी कर्ली ब्रॅकेटमध्ये 10 मायनस स्क्वेअर ब्रॅकेट 20 मायनस 10 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. मग या ठिकाणी आपल्याला आधी स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे, या ठिकाणी इनर ब्रॅकेट आहे, आतला ब्रॅकेट आहे म्हणून तो पहिल्यांदा आपल्याला
सोडवावा लागेल. त्यामुळे कर्ली ब्रॅकेट रिमेन्स ॲज इट इज द सेम. 10 मायनस कॅरिंग द ऑपरेशन ऑफ सबट्रॅक्शन इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट 20 minus 10 gives the subtraction 10. 20 minus 10 आले 10 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 8 इंटू. आता या ठिकाणी कर्ली ब्रॅकेटमध्ये 10 minus 10 एकच ऑपरेशन आहे. 10 minus 10 गिव्स द सबट्रॅक्शन 0. 10 minus 10 इज इक्वल टू 0 अँड 8 इंटू 0 गिव्स द प्रॉडक्ट 0. 8 0 जा 0 is the product. 0 is the answer of this expression. Now look at the next example. Here is the next example. 140 divided by into square bracket negative 11 into negative 3 minus negative 42 divided by 14 minus 1 square bracket complete. आता या ठिकाणी फक्त एकच ब्रॅकेट आलेला आहे. तुम्हाला जर हे ब्रॅकेट्स वाटत असतील राऊंड ब्रॅकेट्स, इथे फक्त एकच नंबर आहे राऊंड ब्रॅकेटमध्ये. कोणता? निगेटिव्ह 11. इथं सुद्धा एकच नंबर आहे निगेटिव्ह 3. इथे पण एकच नंबर आहे निगेटिव्ह 42. मग कशासाठी वापरला राऊंड ब्रॅकेट? कारण निगेटिव्ह नंबर्स जर आपल्याला लिहायचे असतील वेगवेगळ्या ऑपरेशनसोबत, त्यावेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी राऊंड ब्रॅकेट यूज करावा लागतो. कारण इथं इंटू आणि मायनस दोघं साईन एका वेळेस देता येत नाही, म्हणून निगेटिव्ह साईन हे आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये द्यावं लागतं. इथे मायनस आणि मायनस दोन वेळा देता येणार नाही, तो निगेटिव्ह नंबर आहे, म्हणून इथे ब्रॅकेटचा यूज केलेला आहे. म्हणजे इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट हा एकच ब्रॅकेट आलेला आहे. मग आता हे एक्सप्रेशन आपल्याला सिम्प्लिफाय करताना काय करावं लागेल? पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधी आपल्याला ब्रॅकेटमधले ऑपरेशन्स करायचे आहेत, म्हणून ब्रॅकेट बाहेरचा नंबर 140 साइन डिवायडेड बाय जसंच्या तसं. आता स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये कोणते ऑपरेशन आलेले आहेत बघा. मल्टिप्लिकेशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन अँड सबट्रॅक्शन. द रूल सेज अस टू कॅरी द ऑपरेशन ऑफ मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ॲज दे ऑकर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मग या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन आणि सबट्रॅक्शन आलेलं आहे. मग आधी आपण लेफ्ट साईडकडनं जर पाहिलं तर मल्टिप्लिकेशन हे आधी आलेलं आहे. कोणाकोणाचं मल्टिप्लिकेशन आहे? निगेटिव्ह 11 इंटू निगेटिव्ह 3. वी नो 11 3 जा 33. आता 33ला साईन कोणतं देणार? इथे पण निगेटिव्ह, इथे पण निगेटिव्ह. वी नो द रूल, द प्रॉडक्ट ऑफ टू निगेटिव्ह इंटिजर्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दोन निगेटिव्ह इंटिजर्स जर असतील तर त्यांच्या प्रॉडक्ट, त्यांचा गुणाकार जो होतो तो काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो. 11 3 जा 33 मायनस निगेटिव्ह 42 डिवायडेड बाय 14 मायनस 1 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू. आता स्क्वेअर ब्रॅकेटमधले ऑपरेशन आपल्याला कॅरी करायचे आहेत, म्हणून 140 डिवायडेड बाय जसाच्या तसा इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट. आता इथे मायनस, डिव्हिजन आणि मायनस हे ऑपरेशन आहेत. मग याच्यामध्ये आपल्याला रूलनुसार कोणता आधी करावं लागेल? डिव्हिजन विल बी कॅरीड फर्स्ट. डिव्हिजन कॅरी करायचे म्हणून 33 मायनस जसाच्या तसा आला. निगेटिव्ह 42 डिवायडेड बाय 14. 42ला 14ने डिवाइड केलं. 14 3 जा 42. 14 3 जा 42. पण या ठिकाणी 42 निगेटिव्ह आहे, 14 पॉझिटिव्ह आहे. द कोशंट ऑफ वन निगेटिव्ह अँड अदर पॉझिटिव्ह इंटिजर इज ऑलवेज निगेटिव्ह. हा कोशंट निगेटिव्ह असणार, म्हणजे 14 3 जा 42 जरी असलं तरी निगेटिव्ह साईन त्याला आपण देणार निगेटिव्ह 3 मायनस 1 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 140 डिवायडेड बाय. आता या ठिकाणी इकडे पण मायनस आहे, इकडे पण मायनस आहे. मग आधी आपल्याला लेफ्ट टू राईट जायचं. मग 33 मायनस निगेटिव्ह 3, त्याचे काय होईल? 33 मायनस निगेटिव्ह 3. एका नंबरमधून दुसरा नंबर मायनस करणे म्हणजे पहिल्या नंबरमध्ये दुसऱ्या नंबरचा अपोजिट नंबर. निगेटिव्ह 3चा अपोजिट नंबर आहे पॉझिटिव्ह 3. तो काय करायचा असतो? ॲड करायचा असतो. बघा पुन्हा एकदा रूल सांगतो. सबट्रॅक्टिंग अ नंबर फ्रॉम ऑदर इज टू ॲडिंग इट्स अपोजिट नंबर इंटू द ऑदर. हा रूल आहे. जो नंबर आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचा असतो
त्याचा अपोजिट नंबर आपल्याला ॲड करायचा असतो. मग 33 मायनस निगेटिव्ह 3च्या झाला प्लस पॉझिटिव्ह 3 मायनस 1 जसाच्या तसा, हा -1 इथे जसाच्या तसा आला, स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू 140 डिवायडेड बाय 33 प्लस 3 36 मायनस 1 इज इक्वल टू 140 डिवायडेड बाय 36 मायनस 1, 36 मायनस 1 किती झाले, 35 झाले. 140 डिवायडेड बाय 35 गिव्स द कोशंट. जर आपल्याला 35ने डायरेक्ट डिवाइड करता येत नसेल तर आपण 35च्या टेबल तयार करायच्या. 35 2 जा 70, याच्यात 35 ॲड केले 105, याच्यात परत 35 ॲड केले 5 + 5 10, कॅरी 1, 3 + 1 4, 1 ॲज इट इज 140. 35च्या टेबलमध्ये आपल्याला 140 मिळाला. 140 डिवायडेड बाय 35 किती नंबरवर मिळाला, 1 2 3 4. द कोशंट ऑब्टेन इज 4. देअरफॉर 4 इज द ॲन्सर ऑफ धिस एक्सप्रेशन. या एक्सप्रेशनचे ॲन्सर आपल्याला मिळालेलं आहे 4. तर अशा प्रकारे आपण एक्सप्रेशन ज्या आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचे असतात त्याच्यासाठी जे रूल आहेत ते रूल आपण सगळ्यांनी पाठ करायचे, आणि ते रूल्स सायन्स, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह हे सर्व काळजीपूर्वक पाहून क्रमाक्रमाने स्टेप बाय स्टेप आपल्याला एक्झाम्पल हे सोडवायचं असतं.